Hello all of you. Now we learn semester 2nd in first year diploma engineering and technology. The subject is applied science. In that, applied science chemistry is applied chemistry. We learn unit 4 in chemistry, unit 3rd, and in applied science, unit 4 is water treatment and analysis. This syllabus is for electrical, industrial and instrumentation engineering groups. This syllabus is derived by MSBTE for I-SCHEM. In I-SCHEM, semester 2nd, now we learn applied science chemistry, unit 4, water treatment and analysis. So in this units, we describe the process of softening of water and hardness of water. In water treatment, we learn impurities present in water and different ways, different types of wastewater treatment. Means this unit come of this unit is first is describe the given types of wastewater treatment. Also describe the purification methods of water and hardness. Hardness means some impurities present in water. We learn all these points in the unit number 4 in applied science. So now we start the introduction of this topic and we learn one by one concept, one by one points of water treatment and analysis. So first we learn about introduction. So you know, in earth crust, the 75% of the earth crust is covered by water. So also this water is universal solvent used in many industries or many experiments. And without water we cannot live. Also this water is used for industrial purpose. So water is very essential for the survival of all living things on this planet. So now therefore in this topic we learn about water in details. So now we start. The first point is a hardness of water. Hardness of water. So in this hardness of water, hardness means, in simple way we can say hardness means impurities present in water, but that impurities are in salt form. This is a calcium and magnesium salt present in water is known as hardness of water. Before that we learn some impurities that dissolve in water. First, we learn about some impurities dissolved in water in introduction point. In introduction points. In introduction point, first, in water dissolve as a suspended impurities. Water dissolve as in suspended impurities. Also some dissolved impurities present in water. Minerals present in water. Colloidal impurities present in water. And some biological impurities present in water. So we learn 4 to 5 types of impurities. First one is the suspended impurities.
In introduction point, we learn about impurities. First one is a suspended impurities. Suspended impurities. Suspended impurities. So suspended impurities means in water, clay, mud, another one, some industrial waste, algae, like this, impurities present in water, and water get turbid. Turbid means, turbid म्हणजे आपण त्याला गढूळ म्हणतो बघा, गढूळ. And color and odor of water will get changed. So due to these suspended impurities. So which are the examples of suspended impurities? Clay, algae, industrial waste, mud, like this, example of suspended impurities. Next types of impurities are dissolved impurities. Dissolved impurities. Dissolved impurities. So in these dissolved impurities, there are, first impurities is a gases impurities. Some gases are dissolved in water, like oxygen, carbon dioxide, another one, oxides of nitrogens like NO2, NO3, like this. Also nitrogens. These are gases are dissolved in water, in natural water. These are soluble in natural water. So these actually waterचा formula काय आहे? H2O means H plus ions and OH minus ions. Hydrogen ions and hydroxide ions are combining together due to positive negative attraction and form H2O molecules. This is a universal solvent. फॉर्म्युला काय आहे पाण्याचा? H2O. पण पाण्यात काही वेळेला सस्पेंडेड इम्प्युरिटीज असतात, काही वेळेला डिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज असतात. मग डिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज कुठच्या? तर काही गॅसेस असतात, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड सारखे काही गॅसेस असतात. त्याचबरोबर काही मिनरल सॉल्ट सुद्धा असतात. मिनरल सॉल्ट. आता ही जी मिनरल सॉल्ट्स असतात ती कुठची? विच इज द मिनरल सॉल्ट डिझॉल्व्ड इन वॉटर? सो समटाइम कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, ओके, calcium, magnesium, sodium, like this minerals, calcium plus plus, this is ions, sodium plus is ion. Next magnesium, Mg plus plus, another one potassium, K plus, like these ions, these mineral ions dissolved in water in the form of carbonates, bicarbonates, like this. मग या आयन्समुळे पाण्यात, हे जे आयन्स पाण्यात असतील तर त्याला म्हणायचं मिनरल इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन वॉटर. अँड हार्डनेस ऑफ वॉटर ऑकर्स ड्यू टू दिस मिनरल इम्प्युरिटीज. वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट पॉइंट. बिफोर दॅट वी ऑल्सो लर्न द कोलायडल इम्प्युरिटीज. थर्ड टाइप इज अ कोलायडल इम्प्युरिटीज. Colloidal impurities. Colloidal impurities. So in this colloidal impurities, sometimes like this clay, mud, decayed leaves, some organic matters like insect, fungi, like this small particles which size is 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 7 centimeter. Colloidal impurities means those impurities present in water. Particle size is 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 7 centimeter. You know these units. 10 raised to minus 4 means 1 upon 10 raised to 4 centimeter.
1/10⁴ centimeter means what? 1/1000. Okay, this is a 10⁴ means 1/10,000. एकाला आपण 10,000 ने ज्यावेळी डिवाइड करू त्यावेळी किती छोटं उत्तर येईल, तेवढ्या साईजचे ज्यावेळी पार्टिकल्स पाण्यात डिझॉल्व्ह झालेले असतील तर त्याला म्हणायचं कोलायडल इम्प्युरिटीज. अनदर वन बायोलॉजिकल इम्प्युरिटीज. बायोलॉजिकल impurities. So in biological impurities, like similar organic matters like insect, fungi, bacteria, microorganism, viruses, many of these microorganisms present in this water. So such types of impurities present in natural water, and these impurities are hazardous to our health. This is known as biological impurities. So such types of impurities, impurities if present in water, so this water is dangerous for human health and also consumptions. So due to these impurities, water is harmful to our health. So like these types of impurities are present in water. Okay. So in that impurities, we discussed about one type of impurities is the mineral impurities. We learn about now the mineral impurities, and hardness of water is caused due to these mineral impurities. Hardness of water is called due to mineral impurities. So what is meant by mineral impurities? So you know that answer. Sometimes calcium, sodium, potassium, magnesium, like this salt dissolved in water. पण हे जे सॉल्ट आहेत बघा, कॅल्शियम, सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, हे जे सॉल्ट आहेत ते त्यांच्यावरती चार्ज कुठचा आहे, तर कॅल्शियमवरती प्लस चार्ज असेल. मग हे कॅल्शियम जे असेल ते पाण्यामध्ये नुसतं आयन्सच्या फॉर्ममध्ये नसणार, पाण्यामध्ये आयन्सच्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल नसून तर ते कंपाऊंडच्या फॉर्ममध्ये असतील. मग हे कॅल्शियम, पॉझिटिव्हली चार्ज कॅल्शियम हे कोणाबरोबर रिॲक्ट झालेले असतील, 2 क्लोरीन आयन्स बरोबर. लाईक दिस एक्झाम्पल मीन्स दिस इज अ कॅल्शियम क्लोराइड. म्हणजे तुमच्या लक्षात येतं का बघा, कॅल्शियम डिझॉल्व्ड इन वॉटर इन द मिनरल फॉर्म, लाईक दिस इन दिस कंपाऊंड फॉर्म. सो कॅल्शियम डिझॉल्व्ड इन वॉटर इन CaCl2 फॉर्म. म्हणजे कॅल्शियम हा नेगेटिव्ह आयन्स बरोबर कंबाईन होऊन पाण्यात डिझॉल्व्ह झालेला असेल, कारण त्याला स्टॅबिलिटी पाहिजे असते, त्यांना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करायचा असतो. त्याच्यामुळे हे काय करतात, कॅल्शियमचे आयोनिक फॉर्ममध्ये असतील सुद्धा अवेलेबल, पण मोस्टली या अशा कंपाऊंड फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतात. म्हणजे आयन्स, फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम प्रेझेंट इन वॉटर इन क्लोराइड फॉर्म, लाईक calcium bicarbonate form, also calcium hydroxide form, like this. म्हणजे हे जे आयन्स असतील. अनदर वन एक्झाम्पल वी लर्न मॅग्नेशियम, Mg++. Mg is occur in water is magnesium hydroxide form, magnesium chloride form. Next magnesium hydroxide, magnesium bicarbonate form, magnesium carbonate form, CO3 twice. CO3 हा नेगेटिव्हली चार्ज ग्रुप आहे, 2 ग्रुप्स मॅग्नेशियमला अटॅच होतील, कारण मॅग्नेशियमची व्हॅलेन्सी किती आहे, 2. म्हणजे कॅल्शियम लाईक दिस, पोटॅशियम प्रेझेंट इन ओकर इन, लुक ॲट हियर, KNO3 फॉर्म, अनदर वन KCl फॉर्म, लाईक दिस. म्हणजे हे पोटॅशियम असतील, सोडियम असतील, NaCl फॉर्म, अशा पद्धतीचे आयन्स, अशा पद्धतीचे सॉल्ट फॉर्ममध्ये हे सगळे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम सारखे आयन्स आपल्या पाण्यात अवेलेबल असतात. मग यांच्यामुळे पाण्याला जी हार्डनेस येईल, हार्डनेस म्हणजे जडपणा म्हणतो, जड पाणी म्हणतो ना मोस्टली, ते हार्डनेस ते कशामुळे येतं, तर या सॉल्ट्समुळे होतं. आणि सॉल्ट्स कुठच्या फॉर्ममध्ये असतात, मोस्टली
कार्बोनेट फॉर्म. दिस इज नोन ॲज कार्बोनेट फॉर्म. कार्बोनेट, कारण CO3 हे जी मायनस चार्ज CO3 मायनस, हा जो ग्रुप आहे या ग्रुपचं नाव असतं कार्बोनेट ग्रुप. आणि हा जो कार्बोनेट ग्रुप जर पाण्यात असेल तर पाण्याला त्या इम्प्युरिटीज असते. ही जर इम्प्युरिटीज पाण्यात असतील तर त्याला म्हणायचं हार्डनेस. मोस्टली या इम्प्युरिटीजमुळे पाण्याला हार्डनेस असतो. याला म्हणतो कार्बोनेट हार्डनेस. ओके, कार्बोनेट हार्डनेस. लाईक दिस हार्डनेस ऑकर्स ड्यू टू दिस क्लोराइड इम्प्युरिटीज. अनदर वन हायड्रॉक्साइड इम्प्युरिटीज. Another one is a nitrate impurities, some phosphate impurities. These are impurities present in water, and due to these impurities cause hardness of water. So एवढ्या प्रकारचे इम्प्युरिटीज तुमच्या पाण्यामध्ये असतात. आपण मिनरल इम्प्युरिटीज मध्ये का बघायचं आहे तर आपला जो पॉइंट आहे हार्डनेस ऑफ वॉटर, सो या इम्प्युरिटीजच्या रिलेटेड आहे. So important points now we start is a hardness of water. What is mean by hardness? What is mean by hardness? So hardness is presence of water due to soluble salt of calcium and magnesium. So important points we start now is a hardness. Hardness. So why this hardness of occurs in hardness? So look at it here. Hardness is presence due to soluble salt of calcium and magnesium in water. So hardness का असतो पाण्याला सांगा तर soluble salt कुठची soluble salt of calcium and magnesium in वॉटर. जर कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमची सॉल्ट लाईक CaCl2, CHCO3, CaOH2, MgCl2, MgCO3 ट्वाइस सारखे जर घटक पाण्यात असतील तर त्याला म्हणायचं हार्डनेस ऑफ वॉटर. सो इट इज अ कॉमनली ऑब्झर्व दॅट वॉटर फ्रॉम द सोर्स लाईक वेल प्रोड्यूस लेदर फोम रेडियली विथ सोप, while that from other source like rivers and wells produce leather with soap only with difficulty. Okay, so this hardness is caused due to this calcium and magnesium salts present in water. So बघा आता काय सांगितलं मी तर आपण ज्यावेळी विहिरीतलं पाणी घेऊ, नदीतलं पाणी घेऊ तर ही जी पाण्यामध्ये आपण साबण टाकला तर एकदम आपल्याला चांगला भरपूर फेस मिळतो. ओके, त्याला आपण म्हणतो लॅथर, LATHER, लॅथर. मग फेस त्याला का फोम सुद्धा म्हणतो आपण, फोम, लॅथर किंवा फोम. म्हणजेच आपण विहिरीतलं पाणी घेतलं, रिव्हर वॉटर, वेल वॉटर, झऱ्यांमधलं पाणी असेल तर त्यांची फोमिंग कपॅसिटी, लेदरिंग कपॅसिटी और फोमिंग कपॅसिटी ही चांगली असते. म्हणजे जर तुम्ही विहिरीतलं पाणी घेतलात आणि त्यात थोडा जरी साबण टाकलात तरी त्यांच्यात जास्त प्रमाणात फेस तयार होईल. पण तुम्ही काय करा, समुद्राचं पाणी घ्या आणि त्याच्यात तुम्ही काय करा, मुद्दामून साबण टाका. मग काय मिळतं आपल्याला, व्हाईट स्कम मिळेल. म्हणजे असं एक पांढऱ्या कलरचं असं वरती लेअर मिळेल, कर्ड. मग त्याला कर्ड सुद्धा म्हणू. दह्यावरती वगैरे कसा लेअर असतो, साय असते दुधावरती, तशी त्या पाण्यावरती साय येईल. कधी जर तुम्ही सॉल्ट वॉटर घेतलात तर. आणि आपलं साधं रिव्हर वॉटर किंवा वेल वॉटर घेतला तर काय होईल, पाण्याला तुम्हाला भरपूर असा लेदर किंवा फोम मिळेल. ओके, मग हे असं का होतं, समजा तुम्ही विहिरीचं पाणी घेतलात तर भरपूर फेस येईल. आणि जर तुम्ही आपण समुद्राजवळचं जर विहिरीचं पाणी जर तुम्ही पिलात
म्हणजे कोस्टल एरियात कोकणात वगैरे जर तुम्ही समुद्राला लागून जिथे घर आहे तिथलं जर पाणी पिला तर तुम्हाला शक्यतो पाण्याला अशी तुरट चव येते. ती का? तर त्या पाण्यामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम सारखे सॉल्ट असतात. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम सॉल्ट सारखे सॉल्ट असतात आणि त्या सॉल्ट्समुळे पाण्याला एक जडपणा आलेला असतो. मग त्या सॉल्टची टेस्ट लागत असते पाण्याला, म्हणून ते पाणी आपल्याला रेग्युलर टेस्टी लागत नाही. मग त्याला आपण मचूळ पाणी असं म्हटलं जातं. त्याला मचूळ पाणी असं म्हटलं जातं, म्हणजे त्याला नीट चव नसते, बेचव पाणी असतं. ते का असतं? तर यांच्यात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सोडियम सारखे सॉल्ट डिझॉल्व्ह झालेले जास्त प्रमाणात असतात, कारण त्या भागात मिठाचं प्रमाण, सॉल्टचं प्रमाण जास्त असतं. मग अशा पाण्यात जर तुम्ही काय टाकलात? सोप टाकलात. अशा पाण्यात जर तुम्ही सोप टाकलात तर तुम्हाला पांढऱ्या कलरचं कड सारखं असं व्हाईट स्कम मिळेल. आणि ते जर तुम्ही रिव्हर, वेल, विहिरीतल्या, झऱ्यातल्या पाण्यात टाकलात सोप, तर तुम्हाला चांगला भरपूर फेस मिळेल. ओके, भरपूर फेस मिळेल. मग ज्या पाण्यात तुम्हाला फेस, फोम एकदम इझिली मिळतो त्याला म्हणायचं सॉफ्ट वॉटर. काय म्हणणार? सॉफ्ट वॉटर. ज्या पाण्यात तुम्हाला इझिली लॅथर किंवा फोम तयार होतो. जर तुम्ही कुठच्याही पाण्यात, या पाण्यात जर सोप ऍड केलात तर तुम्हाला काय मिळेल? इझिली डेव्हलप, इझिली फोम, known as soft water. And if develop white colored scum or curd, this water is known as hard water. Known as hard water. So hard water means mostly salt. If some minerals is present in water, so this water, foaming capacity of that water will get decreases due to this salt, and this water is known as hard water. And this term, this phenomena is known as hardness of water. Is known as hardness of water. So how can we define the hardness of water? So hardness of water, it can be defined as it is the characteristics of water that prevents lathering of soap. That is soap consuming capacity of water. So how can we define? It is defined as hardness. How can we define hardness? How can we define hardness? Hardness, it is defined as the characteristics of water that prevent okay, the characteristics of water that prevent foaming of soap, foaming or lathering of soap. Foaming or lathering of soap means it is the soap consuming capacity of water. So that is soap consuming capacity of water. हार्डनेस म्हणजेच काय? सोप पाण्यात तुम्ही किती वितळवू शकता किंवा किती तुम्ही पाण्यात डिझॉल्व्ह करू शकता, त्याला म्हणायचं हार्डनेस. ओके, हार्डनेस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर दॅट प्रिव्हेंट्स फोमिंग or lathering of soap. That is soap consuming capacity of water. Okay, so this is a hardness. Okay, तर आपण हार्डनेस म्हणजेच काय बघितलं, परत सांगतो. ज्यावेळी तुम्ही पाण्यात सोप सोल्युशन टाकाल त्यावेळी त्या पाण्याला चांगला फेस यायला पाहिजे. जर त्या पाण्यात फक्त H2O असतील, H2O, तर त्या पाण्याला चांगला फेस यायला पाहिजे.
मग त्या पाण्याला आपण म्हणणार सॉफ्ट वॉटर. साबण डिझॉल्व्ह होण्याची पाण्याची कपॅसिटी आहे, साबण कंझ्युम करायची पाण्याची कपॅसिटी आहे, ती जर चांगली असेल तर त्या पाण्याला सॉफ्ट वॉटर म्हणायचं. आणि ती जर कपॅसिटी लॉस्ट झाली असेल, ती जर कपॅसिटी ते जर तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसत नसेल तर त्या पाण्याला तुम्ही हार्ड वॉटर असं म्हणायचं. ज्यावेळी तुम्ही सॉल्ट वॉटर घ्याल त्यावेळी तुम्ही पाण्यात जर साबण टाकलात तर त्याला असा व्हाईट कलरची वरती लेअर येईल, त्या पाण्याला म्हणायचं हार्ड वॉटर. आणि ह्या फेनॉमेनॉला, ह्या कॉन्सेप्टला म्हणायचं हार्डनेस ऑफ वॉटर. दिस फेनॉमेनॉ इज नोन ॲज हार्डनेस ऑफ वॉटर. सो यू नो जनरली सोप कन्सिस्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड. फॅटी ऍसिड म्हणजे ऍसिड बेस असे आपल्याला केमिकल तुम्हाला झालेली असेल. ऍसिड म्हणजेच काय, बेस म्हणजे काय. तर ऍसिड म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत शिकलेले असाल ते म्हणजे ज्यांच्यामध्ये H+ आयन्स असतात ते ऍसिड्स असतात, किंवा जे इलेक्ट्रॉन्स घेतात त्यांना आपण ऍसिड्स म्हणतो. जे इलेक्ट्रॉन्स घेतात त्यांना ऍसिड म्हणतो, किंवा जे H+ आयन्स देतात त्यांना आपण हायड्रोजन रिमूव्ह करतात, हायड्रोजन रिमूव्ह करतात त्यांना आपण काय म्हणायचं, ऍसिड म्हणायचं. म्हणजे हायड्रोजन देणारे किंवा इलेक्ट्रॉन्स घेणारे यांना आपण काय म्हणतो, ऍसिड्स. मग सोप म्हणजे काय असतं, तर सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड. ओके, मग त्या ऍसिडला पण नाव आहेत, काही सोपची नावं आहेत, ते म्हणजे पाल्मॅटिक ऍसिड, पाल्मिटिक ऍसिड, अनदर वन स्टेरिक ऍसिड, स्टेरिक ऍसिड, पाल्मॅटिक ऍसिड, स्टेरिक ऍसिड. दिस ऍसिड्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिड. म्हणजे ज्यांच्यात सोडियम सॉल्ट असतील अशी सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड. फॅटी म्हणजे भरपूर प्रमाणात त्याच्यात म्हणजे कार्बन हायड्रोजनची संख्या असते, लॉंग चेन असते, त्यांना आपण म्हणतो फॅटी ऍसिड. म्हणजे मोठं ऍसिड, वजनाने जास्त असलेलं ऍसिड, जड असलेलं. अनदर वन इज अ ओलिक ऍसिड, OLEIC, ओलिक ऍसिड. These are sodium salt of fatty acid. म्हणजेच काय, जनरली सोप कन्सिस्ट ऑफ दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड अँड कन्झम्पशन ऑफ सोप बाय वॉटर इज मेनली ड्यू टू दिस प्रेझेन्स ऑफ डिझॉल्व्ड कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम आयन्स. आता काय होईल बघा, हा जो सोडियम पाण्यात असेल, पाण्यात सोपमध्ये काय असतो तर सोडियम, सोपमध्ये काय असतो तर सोडियम. मग हा ज्या सोपमध्ये जो सोडियम आहे, सोपमध्ये सोडियम, तो काय होईल, सोपमधला सोडियम असेल तो पाण्यात जर तुमच्या हार्डनेस असेल तर त्या हार्डनेस बरोबर प्रेसिपिटेट तयार होईल. आपण ते एक्झाम्पल मधूनच बघूया. जनरल आपण एक एक्झाम्पल बघूया. सो तुम्हाला काय सांगितलंय बघा, सोडियम सॉल्ट, सोप म्हणजे काय असतं, सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड. आपण एक्झाम्पल बघितले आहोत, ओलिक ऍसिड, स्टेरिक ऍसिड, लाईक दिस. सो सोडियम, सोपमध्ये काय असेल, सोडियम असेल. सो फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया, C17H35 COONA. दिस इज अ स्टेरिक ऍसिड. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ स्टेरिक ऍसिड. सो इथे Na आहे, सो याचं नाव कसं येईल, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, RATE. सो दिस सोडियम स्टेरेट म्हणजेच काय असेल, सोप. हा सोडियम स्टेरेट म्हणजेच काय आहे, सोप, साबण. आता गंमत बघा, इंटरेस्टिंग आहे. आता हा साबण ज्यावेळी तुम्ही काय करता, पाण्यात मिक्स करता, त्यावेळी पाण्यात H2O असेल तर तो काय होईल, पाण्याबरोबर फोम तयार करेल. पण समजा पाण्यात तुमच्या काय असेल, CaCl2 ही इम्प्युरिटीज असेल. समजा पाण्यात CaCl2 ही इम्प्युरिटीज असेल, म्हणजेच हार्डनेस आहे बघा, हार्ड वॉटर. याला आपण म्हणूया हार्डनेस इन वॉटर. म्हणजे तुम्ही पाण्याला कसं म्हणाल, हार्ड वॉटर. कुठचं हार्डनेस आहे, CaCl2. इन्स्टेड ऑफ CaCl2 here MgOH twice is present, MgCl2 is present, KCl present, any. But mostly this hardness occurs due to, कोणामुळे हार्डनेस आहे,
इट्स द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटर, सॉरी, हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू सोडियम अँड magnesium. Hardness is caused due to sodium, calcium and magnesium. Hardness is mostly occur due to calcium and magnesium. So hardness means what? Hardness is occur due to presence of salt of sodium, salt of sodium च म्हणतो मी प्रत्येक वेळी चुकून. तर हार्डनेस कोणामुळे असतो? हार्डनेस इज ड्यू टू द सोल्युबल सॉल्ट ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. ते कसं होतं, सोडियम आणि मॅग्नेशियम हे जवळजवळचे एलिमेंट आहेत आणि त्याच्यामुळे सोडियम नंतर ते डायरेक्ट मॅग्नेशियम असं येतं तोंडामध्ये, कारण सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11, मॅग्नेशियमचा आहे 12 आणि ते बोलून बोलून ती सवय झालेली असते सोडियम मॅग्नेशियम एकत्र, कारण त्याच्या मोस्टली प्रॉपर्टी सारख्या असतात. दोन्ही एस ब्लॉक एलिमेंट आहेत त्याच्यामुळे ते जवळजवळचे आहेत. तर आपल्याला हार्डनेस कोणामुळे मिळतो बघा, कोणामुळे सांगितलं आहे? कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. जर इफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम सॉल्ट डिझॉल्व्ड इन वॉटर, हार्डनेस इज कॉज्ड, हार्डनेस इज ऑब्झर्व्ड इन वॉटर. सो हार्डनेस म्हणजेच काय असेल? हार्डनेस तयार होतो म्हणजे नक्की काय तयार होतं? तर सोप कन्झ्युमिंग कपॅसिटी पाण्याची ही डिक्रीज होते, तिथे प्रिव्हेंट होते. तर आपण मेन मुद्द्याकडे येऊया पुढच्या. तर काय आहे? तर हार्डनेस म्हणजेच काय? तर आपल्या पाण्यात समजा तुम्ही सोप टाकलात तर त्याला फेस न येणे. मग तो फेस का नाही येत? तर आपण बघतो आहोत, हा आहे तुमचा साबण. तर साबणाचे 2 मॉलिक्युल्स घेऊया आपण, 2 ॲटम्स ऑफ साबण. साबणाचे सोप्सचे असतील 2 ॲटम्स ऑफ सोप इज रिॲक्ट्स विथ इफ हार्डनेस प्रेझेंट इन वॉटर. सो हियर सोप रिॲक्ट्स विथ CaCl2 hardness in water. Then what happen is here? So this sodium, 2 atoms of sodium and 2 atoms of chlorine. Okay, 2 atoms of sodium and 2 atoms of chlorine is formed. NaCl is a byproduct. NaCl is a byproduct. And this calcium वरती चार्ज किती असतो बघा, तुम्ही बघितला 2+, म्हणजे कॅल्शियम एकावेळी 2 बॉन्ड तयार करेल, म्हणजे सोडियम जाऊन तिथे कॅल्शियम लागेल. आपण असं दाखवूया हवं तर तुम्हाला समजेल चांगलं. OC पुढे OC असे बॉन्ड असतात याला. OOC कुठे आहे? H35C17 इथे OOC H35C17. In short, we can write this Ca in bracket OOC HC17 twice. ओके, आणि हे ॲक्च्युली खरं तर असं लिहायचं असतं आपल्याला, C17 H35. तुम्हाला बॉन्डिंग समजावं म्हणून ते मुद्दामून तसं दाखवलेलं आहे. आपण ब्रॅकेटमध्ये दाखवलं तर Ca ट्वाइस. आणि हा जो ॲरो आहे हा कधी दाखवतो? जर एखाद्या वेळी प्रेसिपिटेट तयार होत असेल. तुम्ही बघितलात पाण्यात आपण नंतर वरती लेअर तयार होते पांढऱ्या कलरची साबणाची वगैरे, तर तसे लेअर जर तयार होत असेल तर त्याला म्हणायचं प्रेसिपिटेट PPT. प्रेसिपिटेट PPT म्हणजे काय होतं बघा, सोप रिॲक्ट्स विथ हार्डनेस ऑफ वॉटर अँड फॉर्म Ca reacts with this group fatty groups and form here PPT, precipitate. This is known as calcium stearate. This is known as calcium stearate. जसा सोडियम स्टेरेट होता तसा हा कॅल्शियम स्टेरेट. आणि हा कुठच्या कलरचा असेल? व्हाईट इन कलर, करडी व्हाईट कलरचा तो प्रेसिपिटेट असेल. व्हाईट प्रेसिपिटेट तयार होईल. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल, जर गंमत बघा इंटरेस्टिंग आहे, जर तुमच्या पाण्यात हार्डनेस असेल तर पाण्यात तुमचा असा व्हाईट कलरचा प्रेसिपिटेट तयार होईल. कधी? तुम्ही पाण्यात काय केलात? सोप टाकलात, सोप सोल्युशन टाकलात.
आणि पाणी प्युअर आहे तर एकदम असा भरपूर असा फेस तयार होईल, त्याला म्हणतो आपण काय म्हणतो फोम, त्याला फोम म्हणतो. म्हणजे जर पाण्यात तुमच्या हार्डनेसच नसेल तर डायरेक्ट तुमचा फोम तयार होईल. पण हार्डनेस असेल तर समजा CaCl2 हार्डनेस असेल तर काय होईल, फोमच्या ऐवजी कॅल्शियम स्टेरेटची व्हाईट PPT तयार होईल. ओके, आणि याच प्रॉपर्टी वापरून आपण आता पुढच्या पॉइंट्स शिकायचे आहेत. क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट, हार्डनेस ऑफ वॉटर इज ड्यू टू salt of potassium and sodium, option A. Option B is salt of iron. Option C, salt of silica. And option D, salt of calcium and magnesium. You choose correct options for the above questions. Hardness of water is due to, out of that four, you choose correct answer and answer is mentioned in your comment box. Okay, correct answer you mention in your comment box out of that four options. So hardness of water is due to, mention here correct answer, mention correct answer in your comment box. Thank you.